నమస్తే వెల్కమ్ టు స్వతంత్ర నేను నిత్య శ్రీనివాస్ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం కాసేపట్లో రాప్తాడులో జగన్ సిద్ధం సభ టీడీపీ లక్ష్యంగా విమర్శలు చేసే ఛాన్స్ విశాఖను విషాదపట్నంగా మార్చేశారు జగన్ పై లోకేష్ ఫైర్ తెలంగాణ అభివృద్ధికి మెగా మాస్టర్ ప్లాన్ విజన్ 2050 దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నామన్న రేవంత్ వికసిత్ భారత్ కోసం ప్రజలంతా కృషి చేస్తున్నారు రానున్న 100 రోజులు ఎంతో కీలకమన్న మోదీ ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో కొనసాగుతున్న రైతుల ఆందోళనలు కాసేపట్లో కేంద్రంతో 4వ విడత చర్చలు बीजेपी జాతీయ సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం वो भी जानते हैं दुनिया का हर देश जानता है दुनिया की हर शक्ति जानती है आएगा तो साथियों कांग्रेस से देश को बचाना देश के हर नागरिक को बचाना हमारे बच्चों का हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है कांग्रेस अस्थिरता की जननी है कांग्रेस परिवारवाद की जननी है कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है फ्यूचर का रोड मैप नहीं है ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं साथियों कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए इन्होंने अप्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को HAL को खत्म किया जा रहा है ये लोग तो HAL के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे लेकिन देखिए HAL आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं आज जरा देखिए HAL का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती साथियों कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है
इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, यही समय है, यही समय है। भारत के इतिहास में आज वो समय आ गया है जब हमें अपने देश का भाग्य बदल देना है। और साथियों, मैंने देशवासियों को लाल किले से कहा था और आपको तो कई बार कह चुका हूं। मैंने देशवासियों को कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 11 घंटे काम करेगा, अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा, अगर आप 14 घंटा काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। मेरे साथियों, देश भर के मेरे कार्यकर्ताओं, देश भर के मेरे देश को उज्जवल भविष्य के लिए आशा लगाकर बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है। और मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? करोगे? हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। और इसमें आपको नमो ऐप से भी बहुत मदद मिलेगी। आप नमो ऐप के जरिए मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी उन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचाएंगे। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो। आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम और आने वाले 5 वर्षों के प्लान, इसके विषय में जरूर बताना है। मैं आपको उन्हें नमो ऐप पर विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए हमें उसको जोड़ना है, वो हमारा एम्बेसडर है। मतदान के दिन इन सभी मतदाताओं को बूथ पर लाकर हमें कमल निशान पर मतदान करवाना है और जहां एनडीए के साथी हो उनके निशान पर मतदान करवाना है। साथियों, हमें याद रखना है, हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना, बल्कि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है।
सबका साथ सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है और इसके लिए भाजपा जरूरी है। इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है। आज देश की जनता कह रही है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए साथियों आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। आप सबको मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं समझता हूं अभी वंदे मातरम होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद अभी राष्ट्रगान होगा। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। गति हासिल की है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है, यह अभूतपूर्व है साथियों। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे और ये हमारा सपना भी है, सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों कई बार తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం అభివృద్ధి చెందేలా ప్లాన్ చేశామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. గత 30 ఏళ్లుగా చంద్రబాబు, వైఎస్ఆర్, కేసీఆర్ హైదరాబాద్ను ఎంతో అభివృద్ధి చేశారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు, అనుభవాలను తమ ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్తుందన్నారు. అగ్నిమాపక విభాగం యొక్క అత్యాధునిక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది కేవలం అగ్ని ప్రమాదాల కోసమే కాదు, విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు సేవలు అందిస్తూ ఉంటారని సీఎం తెలిపారు. అర్బన్, రూరల్ తెలంగాణను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. రీజనల్ రింగ్ రోడ్ను త్వరలో తీసుకొస్తామన్నారు. రింగ్ రోడ్ చుట్టూ ట్రైన్ సదుపాయం కూడా తీసుకురాబోతున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.
సంవత్సరాలలో ఈ నగరం ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందిందో, ఈ నగరం వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి గత ముఖ్యమంత్రులు ఏ ప్రయత్నం చేసిండ్రో వాళ్ళ ముగ్గురి అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని కొత్తగా నూతనంగా ఇంకా హైదరాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు వేగంగా నడిపించడానికే మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వేసినప్పుడు అసలు రింగ్ రోడ్ అనే విధానము, ఫ్లైఓవర్లు కట్టినప్పుడు ఫ్లైఓవర్ల విధానం కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆ రోజు ముందుకు తీసుకొచ్చి, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కూడా ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపాదించారు. కంప్లీట్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లేకుంటే పార్షియల్లీ బైపాస్ రోడ్ లాంటిది ఎయిర్పోర్ట్కి ఈ ప్రాంతం నుంచి ఉండాలి, గచ్చిబౌలి ఈ ప్రాంతం నుంచి అన్న ఆలోచన చేస్తే తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక మణిహారంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును కానీ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ను అంతకుముందు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను కొనసాగించి అంతకంటే ఇంకా బీసీల కులగణన చేపట్టినందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి మంత్రివర్గానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత విహెచ్. బీసీల కులగణన చేపట్టినట్లయితే బీసీలకు సమన్యాయం జరుగుతుందని తెలిపారు. విద్య, ఉద్యోగం, ఆర్థిక, రాజకీయ రంగాల్లో బీసీల వాటా మెరుగుపడుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీల కులగణన చేపట్టి ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుందని అన్నారు. సిద్ధం సభకు ఆశయం, లక్ష్యం ఉందని వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ బాబు అన్నారు. మేలు చేస్తేనే ఓటేయండి అని చెప్పిన నాయకుడు సీఎం జగన్ అని కొనియాడారు. పోటీ చేసేందుకు టీడీపీలో అభ్యర్థులు ముందుకు రావడం లేదని ఆయన తెలిపారు. జగన్ వ్యూహాలకు తగ్గట్టుగా పనిచేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో కార్యకర్తలకు దమ్ము, ధైర్యం ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. నేనైనా మరి ఏ ఇతర రాజకీయ నాయకులైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క వ్యూహంలో నుంచి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచన విధానంలో నుంచి, ఆయన యొక్క జట్టులో కూర్పులో ఉద్భవిస్తాం, పుడతాం. అవకాశం వస్తుంది. అవకాశం ఆయన ఇస్తే వచ్చింది. మా రాజకీయ జీవితాలన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఒక బహుమానం. ఆయన ఇచ్చిన బహుమానాలలో మేము ఆయన వ్యూహాలకు తగ్గట్టుగా పనిచేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాం. అనేక మార్లు ప్రకటించాం. కార్యకర్తగా పనిచేయటానికన్నా మించిన పదవి, అంతకన్నా తృప్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పార్టీలో, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వంలో అంతకన్నా ఏముంటుందండి? నీలాంటి వాడి దగ్గర ఎమ్మెల్యేలుగా, ఎంపీలుగా, మంత్రులుగా ఉండటం కన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఓ కార్యకర్తగా ఉంటే దమ్ము ఉంటుంది, ధైర్యం ఉంటుంది, హీరోయిజం ఉంటుంది. కానీ నీ దగ్గర అంతా వెన్నుపోటులు ఉంటాయి, దోపిడి దొంగల ముఠాలు ఉంటాయి, రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు ఉంటుంది. అలాగే స్కిల్ దొంగవు నువ్వు. నీ దొంగల యొక్క ముఠాలో మేమెందుకు ఉంటాం? హీరోతోనే ఉంటాం. హీరో నిర్ణయాలు గౌరవిస్తాం. ఆయన నిర్ణయం సీట్ల సర్దుబాటు సక్రమంగా జరిగితే టీడీపీ, జనసేన గెలుపు ఖాయమని సినీ నటుడు సుమన్ అన్నారు. తిరుపతిలో గంగమ్మను దర్శించుకున్న ఆయన వైసీపీ ఎంపీ అభ్యర్థిగా తనను పోటీ చేయాలని ఆహ్వానించారని తెలిపారు. అయితే తన రాజకీయ గురువు చంద్రబాబు అన్నారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేదన్నారు. ఏపీలో అఘాయిత్యాలు పెరిగిపోతున్నాయన్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో ఆలోచించి ఓటేయాలని ప్రజలకు సూచించారు. తమిళ నటుడు విజయ్ రాజకీయంగా పక్కా ఆలోచనతో కూడిన అడుగులు వేస్తున్నారని సుమన్ చెప్పారు. నేర్పించింది అంతా టీడీపీయే, చంద్రబాబు నాయుడు. సో అది నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను. రేపు నేను రాజకీయంలో ఏ పార్టీ అయినా వెళ్ళవచ్చు, సెంట్రల్ పార్టీ అని ఉన్నాయి. గురుగారు నాకు పాలిటిక్స్ ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారే, మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఏంటంటే టైం అండి, టైంను బట్టి ఏంటంటే మనుషులు ఎక్కడో ఎవరో చేసిన తప్పుకి గురి అవుతుంటారు, చెడ్డ పేరు వస్తుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. కానీ తప్పకుండా ఒక మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆయన మళ్ళీ ఆయన కావాలి. ఎందుకంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ మనకు కావాలి. సో నేను ఒకటే చెప్తానండి, ప్రజలకు ఏం చెప్తానంటే సీఎం ఎవరో చెయ్యాలి, సీఎంని ఎవరు మనం చేయాలని మీరు అది వదిలేయండి. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు జీవితంలో మీకు ఎవరు హెల్ప్ చేశారు, మిత్రులు మీకు ఎవరు మీకు సాయం చేశారు కష్టాల్లో, వాళ్ళకి మీరు సపోర్ట్ చేయండి. వాడు ఏ గవర్నమెంట్ రావాలో, ఏ నాయకుడు రావాలో వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అంటే నేను చెప్పేది సర్పంచ్ నుంచి, కార్పొరేటర్ నుంచి. ఇప్పుడు గల్లీలో నీళ్లు రావట్లేదంటే సీఎం తిడితే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో బీసీ సమగ్ర కులగణన తీర్మానం ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో సభ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే పొలిటికల్ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో గన్ పార్క్ వద్ద సీఎం రేవంత్, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేశారు. ప్రధాని మోదీ బీసీ కులస్థుడైన బీసీలను పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదన్నారు. జేఏసీ చైర్మన్
యుగంధర్ గౌడ్ దేశవ్యాప్తంగా బీసీ కులగణన చేయాలంటే కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలన్నారు జేఏసీ చైర్మన్. కులగణన చేయాలని చెప్పి అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి ఈరోజు తీర్మానించినందుకు గాను ఈరోజు బీసీ పొలిటికల్ జేఏసీ పక్షాన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈరోజు వారి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు బీసీలకు 93 ఏళ్ల కల ఈరోజు బీసీ జనగణన చేయాలని, ఈరోజు బీసీ రిజర్వేషన్ ఉంచాలని చెప్పి కోర్టుకు వెళ్ళినా కూడా జనాభా లెక్కలు లేవని చెప్పి ఈరోజు పక్కన పరిస్థితి మనం చూసాం. కాబట్టి ఈరోజు దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు బీసీ కులగణన ఎంతని తెలిస్తే దాని ప్రకారంగా బీసీలో రిజర్వేషన్లు కానీ బీసీ ఉద్యోగాల్లో రాజకీయాల్లో చట్టసభలో రిజర్వేషన్లు కూడా ఈరోజు ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర.